Today I am doing the next part of the lesson. Which one? An unlucky millionaire. Do you remember that? In the previous class what happened in that lesson? Yes. What? There was an honest, good-hearted young man called Pegu alva, who lived in the village northeast India, and he worked morning till night, but he remained as poor. So he prayed a goddess of mercy. Then she appeared in front of the Pegu, and she told that when you leave this temple, you will fall down and catch something. And then he leave the temple, and he also fell down and he catch something, that is straw. Remember that? Yes, straw. And he hold that straw and he goes. He follows the instructions for who? Goddess of mercy. She told that what? Go to the you hold and go to west. Alva west kadege hogu anta helidru. Then he catch it and he will take on that and he goes west. On the way he saw the baby crying and mother hold the baby. And what happened in the next part? Now we will see. Pegu, oh, why is the baby crying so much? Look, here is a firefly. It glows in the dark. The baby stopped crying at the sight of the firefly and smiled. ಏನಾಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ಫ್ಲೈ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅವನು ಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಾಗ ಬೇಬಿ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮದರ್ ಅದನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ he show that baby to that firefly ನ ತೋರಿಸಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ಫ್ಲೈ ಹೇಗಿದೆ, ಇಟ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ. ಅವಾಗ ಮಗು ಏನಾಯ್ತು, he stopped the crying. The mother, I was trying to pacify the baby since very long. How kind of you to help. Here, take these 3 oranges in return. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಗುನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಸಿಫೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ someone who is angry, worried or upset feel calmer or happier. So how kind of you to help, how you will help to the baby crying ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಮಗು ಅಳೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು 3 ಆರೆಂಜಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? 3 ಆರೆಂಜ್. ಸೊ 3 ಆರೆಂಜಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ Pegu walked towards west again with the 3 oranges. He spent the night in the town and moved on at dawn the next day. Suddenly he was a Sauli or a young lady suffering by the roadside. He rushed to her side. He walked towards again with the 3 oranges. Alva, ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಫ್ಲೈ ಇತ್ತು, and also now he got the 3 oranges and he goes, and at the night he saw the which one, a young lady and suffering by the roadside. Young lady suffering ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Pegu, what is the matter, Sauli, what can I do to help? ನಾನು ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. what can I do to help ಅಂತ. Servant of the young lady, we are on our way back from her grandmother's house. All our food and water was stolen by robbers on the way. She needs food and water very badly. Please help us, good sir ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. we are servant of the young lady ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, we are on our way back from her grandmother's house. ಅಂದರೆ ಆ ಲೇಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯಂಗ್ ಲೇಡಿಯ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಾಪಸ್ಸು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆಲ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಬೈ ಥೀಫ್, ರಾಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಬರ್ಸ್ ದರೋಡೆಕೋರರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು? ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್.
ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದೆ? ಊಟ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇಕಿದೆ. Pegu did not have any water, but he gave her the oranges to eat. He has the orange, but he don't have the water or any food. He has the oranges, so he gave it. He spoke soothing words and asked her to calm down. After eating the oranges, the young woman recovered. Got back ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರು 3 ಆರೆಂಜ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರು? ಪೆಗು. ಅಂಡ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಆ ಲೇಡಿ ಹತ್ರ. ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಆರೆಂಜಸ್ ದ ಯಂಗ್ ವುಮನ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಶಿ ರಿಕವರ್ಡ್. ದೆನ್ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಹಿಯರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬೇಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿದ್ಯಾ, ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬೇಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್. ಬೇಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂದರೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅನ್ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಬಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಪೆಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್. He soon came across a soldier in tattered clothes. Okay, now he got the silk cloth. ಏನು ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ? ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ಸ್ಟ್ರಾ ಆಫ್ಟರ್ firefly, then 3 oranges. Now he got the which one? Silk cloth. Okay, he take the silk cloth and go. Okay, are you understand? In the next part we will see the next class. See now, are you understand this part? Yes. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಆ ಲೇಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಕಾಲಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಶೋ an action that happens at the time of talking or at a certain time in the past or a certain point in the time in the future. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಅದು ನಮಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆರ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್, ಟಾಕಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು the snake park tomorrow. See, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? we are going to the snake park tomorrow. ನಾವು tomorrow ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸ್ನೇಕ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಯಾವಾಗ? ಟಾಕ್, ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ an action or an event in the future which is already ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we are going to the snake park tomorrow. ನಾವು ನಾಳೆ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ನೇಕ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ING ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ನೇಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ING ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಇವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಐ ಯೂಶಲಿ ಈಟ್ ರೈಸ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಬಟ್ ಟುನೈಟ್ ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ರೈಸ್ ನ ನೈಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮ್, ಆರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಆ ತರ ಆಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು, ING ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ, ಪಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಭೂತಕಾಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ when we talk about an unfinished action that was interrupted by another action. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹೋಗೋಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ I was strolling in the garden when I saw the little monkey. See, I was strolling in the garden when I saw the little monkey. ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ವಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ING ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ING ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, I was strolling in the garden when I saw the little monkey. Are you understand this? ING ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ was ಬಂದಿದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ING ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? when we talk about two or more activities happening at the same time, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು 2-3 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಮ್ ವಾಸ್ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೌಸ್ ವೆನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಕುಕಿಂಗ್. ING ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಮಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಕುಕಿಂಗ್, ಡ್ಯಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕುಕಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಮ್ ವಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ING ಫಾರ್ಮ್, ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ING ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So today I am doing the lesson an unlucky millionaire, and also what I did today, past tense, past continuous tense and present continuous tense. You have to work these two grammar points, then you will be understand more. Okay, see, this is the lesson plan, and also I will give the homework. You have to do the homeworks, submit me, and we will meet in the next class. Thank you.